ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕਪਟ ਛਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ। ਖਾਸ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਪਟ ਛਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਵਸ ਵੀ बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते वेख्या जाना पूरे मुल्क दे विच, क्योंकि एक लहर उदों उठी सी जदों पहलां किसानां दा एक अंदोलन तुरिया सी। सो हुण भी किसानां दा अंदोलन चल रहा है ते 23 फरवरी की तरीक किसान अंदोलन दे लई बहुत खास होवेगी। ते उधर दूजे पासे सियासी तौर ते उत्ते किहो जिहे झोल मोल आउण वाले दिनां दे विच सामने आउणगे, क्योंकि विधान सभा सैशन नूं लैके ऐलान कर चुकी है पंजाब दी कैबिनेट ते पंजाब दे राजपाल नूं भी भेजा जा चुके है लिख के कि आखिरकार 1 मार्च तो जिहड़ा पंजाब का विधान सभा सैशन है बुलाया जाए। सो इस नूं लैके भी चर्चा करांगे। वख-वख सियासी धिरां दा की रोल इस बार के विधान सभा सैशन दे विच रहेगा। खास तौर के उत्ते चर्चा नवजोत सिंह सिद्धू के आले दुआले भी घूमेगी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू पिछले विधान सभा सैशन दे विच पहुंचते ने ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल उन्हां दी गलबात रलदी नज़र आउंदी है। जेकर इस बार पहुंचते ने तां कि कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू के सुर एको तरह के नज़र आउणगे जां वक्खो वक्खरे हो सकते हैं, इस ते भी चर्चा करांगे। ते नाल ही भाजपा की इस बार के विधान सभा सैशन के दरम्यान विधान सभा दे विच नज़र आएगी जां फिर नहीं आएगी। जेकर आएगी तो किन्ना मसलियां दे जवाब उन्हां तों लए जा सकते हैं। सो इन्हां सारियां खबरां दे उत्ते गलबात करांगे। सब तो पहला डल्ला साहब दा स्वागत, फिर एक एक करके मसलियां वल वधदे हां। डल्ला जी स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद जी, दुनिया भर के पंजाबियों का धन्यवाद। डल्ला जी, सब तो पहला संयुक्त किसान मोर्चे के ऐलान के वल जावांगे। जो पगड़ी संभाल जट्टा दिवस हुण किसान मनाउण जा रहे हैं, इस दे उत्ते तुसीं की कह रहे हो? देखो, पगड़ी संभाल जट्टा लहर 1906 दे विच मुखड़ा बन गई सी किसानी लहर दा, और पगड़ी संभाल जट्टा लहर दे बानी हमेशा शहीद भगत सिंह दे चाचा अजीत सिंह होरां नूं मन्निया जांदा है। उस वेले चलो असीं आज़ाद नहीं सी, सो बगाने शासकों के खिलाफ साड़ा संघर्ष सी, पर इस बार वो स्थितियां नहीं है। इस बार कोई मुल्क आज़ाद कराने वाली गल नहीं। इस बार तो अपनी सरकार दे नाल ही साड़ी मंग है। जिहड़े लोग किसान धरने ते बैठे ने या संयुक्त किसान मोर्चे वाले ने, पर किसान ये अपनी पगड़ी नाल इहनूं जोड़ रहा। सो पगड़ी संभाल जट्टा के तौर के उत्ते 23 फरवरी नूं पगड़ी संभाल जट्टा दिवस मनाया जा रहा है। और मैं ये भी दस देवां कि बांके दयाल होना दा ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ 1906 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਖੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। और किताबों के भी इनू पढ़ाया जाता है, पंजाब दे विच तां खास तौर पर। सो हुण 23 फरवरी नूं पगड़ी संभाल दिवस के तौर के उत्ते, पगड़ी संभाल जट्टा दिवस के तौर के उत्ते ये दिन है जिहड़ा 23 फरवरी नूं मनाया जाना है। और अजीत सिंह उन्होंने पोस्टर भी मैं किसान अंदोलन च बहुत सारे लोगों के देखे। भगत सिंह के पोस्टर तो आम ही ने ना, भगत सिंह तो चलो दिलों च ही वसिया देश के सारे लोगों के। अजीत सिंह उन्होंने कुर्बानी भी बहुत वड्डी है। करतार सिंह सराभा, भगत सिंह देखो महाराष्ट्र नाल संबंध रखते सीगे, ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸੀ, ਥਾਪਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ बड़े शहीद साडे मुल्क च होए ने। पिछे जे नेता जी सुभाष चंद्र बोस नूं असीं याद किया। सो महात्मा गांधी उन्हां दी पोती है जिहड़ी, वो टिकरी बार्डर ते होके गए ने। 84 साल उन्हां दी उम्र हो गई। वो राकेश टकैत उन्हां नूं भी मिल के गए। उन्होंने भी अपनी गल रखी कि सरकार और किसानां दे विच गलबात दे नाल मिल जुल के मसला जिहड़ा निबड़ जाना चाहिए। सो किते ना किते जिहड़ा किसान अंदोलन है गगन, वो किसान भी वख-वख दिन मनाउंदे ने तां कि सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जोश बरकरार रहे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬਣੀ रहे। पर एक नवी डिवेलपमेंट भी 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ लगातार सुन रहे हैं। किसी ना किते संकेत बन रहे हैं सरकार च और किसान लीडरां च कि गलबात मुड़ लीहां ते पलटूगी, मुड़ लीहां ते गलबात आऊगी और नਵੇਂ सिरे तो गलबात शुरू होगी। और ये होनी भी चाहिए है। भारत की सरकार और साडे किसानां दे विच अगर नਵੇਂ सिरे तो गलबात हुंदी है तो मैनूं लगदा है कि ये बड़ा शुभ संकेत है। किसान और सरकार मिल बैठ के मसला निबेड़ लैन, क्योंकि चोणां भी आने वालियां ने। देखो, 2 चीज़ां ने। डेमोक्रेसी च सरकार लोग चुनते हैं, किसान भी वोटां पाउंदे ने। सो किसान वोटर भी तो हैगे ने। सो हाकम धिर नूं इस वक्त ये भी लग रहा है कि साडी किसानां नाल किते
ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ 'ਚ ਨਾ ਬਦਲ ਜੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਨਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਗਗਨ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਔਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਕੱਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਹੋਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿਤਾ ਗਗਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਚ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਸਮਝਾ ਲਈਏ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਗਗਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਗਗਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਗਗਨ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਆਈਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਕ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਗਨ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਕਦੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੱਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 1 ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲੇ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਲਾਈਵ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਤੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕੈਪਟਨ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 'ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਵੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਗਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ MSP ਦੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2022 ਵੱਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ 2022 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ 2022 ਦਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਗਗਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਲੱਖ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਲੱਖ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ BJP ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਤਵਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ 2022 ਵੀ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ 2022 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਗਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਚ, ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ, ਕੁਝ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ। ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੋਧ ਮਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। MSP ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮਤਾ ਲਿਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਤੀ ਲਾਈਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਮਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਭੇਜਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਤੀ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਤਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਸੋਧ ਮਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ? ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ? ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਉਲਝਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘੈਂਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੈਂਟ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਬਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਹੋਰ ਕਈ ਲੀਡਰ ਸੀ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਬੀੜ ਦਵਿੰਦਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਸੀ। ਬੀੜ ਦਵਿੰਦਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆਏ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀੜ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਵਾਲੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ, ਫਿਰ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਬੜੇ ਟੌੜਾ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ, ਹਾਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਗਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਔਰ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਧ ਮਤੇ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਸਤਿਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਂਦ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਗਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਅਗਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਪਾਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਨਿਰੋਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਤਖਤ ਪਾਉਣ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਉਕਤਾ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਸਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਲੰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਫੈਲਿਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਫੈਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਾਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਛੇੜ ਲੈ ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਕਣੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਠ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਆ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਚੱਲੂਗੀ ਭਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾੜੀ ਵੀ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 12 ਵਜੇ ਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਈਵੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਐਸਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਸੀ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਐਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਜਥੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਧਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਏਕੜ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਸਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਲ ਚੌਲ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਚੌਲ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੱਟ ਕੇ ਦਾਲ ਚੌਲ ਸਸਤੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਦਾਲ ਚੌਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਾਲ ਚੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਲੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਦਾ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ, ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਣਕ ਦਾ, ਚਾਵਲ ਦਾ, ਝੋਨੇ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ, ਦਾਲ, ਚੌਲ ਮਹਿੰਗੀ ਚੱਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ,
ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਆਪ ਸੀਏ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ, ਪਰ ਉਹ ਬਣਾ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਧੂਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਠਾਕੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਲ ਤੇ ਦਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਚੌਲ ਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਦਾਲ ਚੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਦਾਲ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਇਕੱਲੇ ਦਾਲ ਚੌਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਪੈਣਾ ਉਹ 'ਚ ਹਲਦੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਾਲੇ ਪੈਣੇ, ਉਹ 'ਚ ਘਿਓ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਅਦਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀਰਾ ਜਾਂ ਸੌਂਫ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦਾਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ, ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੁੱਕ ਹੈ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਕਿੱਡੀ ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ 'ਚ ਦਾਲ 'ਚ, ਹੈ ਗਗਨ? ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਦਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦਾ। ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਮਟਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਦਰਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪੈਂਦਾ ਦਾਲ ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਸੋ ਇਕੱਲੇ ਚੌਲ ਤੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੋ। ਜਿਹਨੇ ਦਾਲ ਚੌਲ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਦਾਲ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਦਾਲ ਚੌਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਾ ਹੋਈ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਪੌਂਡ ਯੂਕੇ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਰੁਪਈਆ ਵਿਚਾਰਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਚੱਕੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਦੂ, ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਓਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਵਾਓ ਤਰੱਕੀ, ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਲਾਓ ਜਮਾ ਸਿਰੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸਮਾਨੀ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਰੁਪਈਆ, ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਰੁਪਈਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਯਤਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਕੱਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲਾਗਤ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।